السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک ویڈیو وائرل ہے کہ جب ایک ڈانسر کو دین کی تبلیغ کی گئی اور ان کو دین اسلام کے بارے میں بتایا گیا، فرمان مصطفیٰ کے بارے میں بتایا گیا، صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری اور تمام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ان کو بتائے گئے، کن چیزوں سے دور رہنا ہے، کن چیزوں کو اپنانا ہے۔ تو ایک ڈانسر نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنے اس گناہ سے، اس بد فعل سے جس میں وہ مبتلا تھی، اس سے توبہ کی۔ لیکن اس ڈانسر نے بتایا، اس نے کہا کہ عزت دینے والا، ذلت دینے والی جو ذات ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینا، کب زندگی دے گا، کب کس کو موت دینی ہے، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مگر آج کے دور میں انسان اپنے گناہ سے توبہ بھی کر لیتا ہے، اور لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی پھر انسان دوبارہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، دوبارہ گناہ کرتا ہے۔ یعنی ہمارے دل اتنے سیاہ پڑ گئے ہیں، گناہ کرتے کرتے ہم نے اپنے دلوں کو اتنا کالا کر لیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ تو کرتے ہیں، مگر توبہ کرنے کے باوجود پھر ہم دوبارہ گناہ کر لیتے ہیں، یعنی ہمارا دل نہیں مانتا۔ اور بہت سے ہمارے نوجوان بھائی ایسے بھی ہیں کہ وہ تو گناہوں سے توبہ ہی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لیں گے۔ اگر ان سے نماز پڑھنے کو کہو تو کہ بڑھاپے سے شروع کریں گے، سنت مصطفیٰ چہرے پر سجاؤ کہ بڑھاپے میں کریں گے۔ جبکہ میں ان نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑھاپے کی بات کر رہے ہو، تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے دعوے کے ساتھ کہ ہم کل تک زندہ رہیں گے۔ زندہ رہنے کے لیے چاہے آپ 100 سال تک زندہ رہو، مگر دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کیا پتہ 1 منٹ کے اندر تمہارا انتقال ہو جائے، کیا پتہ 1 گھنٹے کے اندر تمہارا انتقال ہو جائے، کیا پتہ کل کو ہی تمہارا انتقال ہو جائے، اور نہ ہونے کے لیے 100 سال تک نہ ہو میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، کیا پتہ آپ کی کون سی توبہ آخری ہو اور آپ کا انتقال ہو جائے۔ اس لیے کم سے کم انتقال بھی ہوگا تو توبہ کر کے تو اس دنیا سے جاؤ گے، ورنہ یاد رکھو کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی، گناہ برابر کرتے رہے اور اسی گناہ کرنے کے عالم میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو بروز محشر آپ کا کیا بنے گا۔ آئیے پہلے وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ، جو ایک ڈانسر نے توبہ کی لیکن انہوں نے کیا بتایا، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسکرین پر ویڈیو دیکھیں۔ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ بے شک آپ تبلیغ کی طرف آئیں تو آپ نے اس کو چھوڑنا بھی چاہا، میں نے ڈانس کو چھوڑنا چاہا، اس فیلڈ آج سے بھی چھوڑنا چاہتی ہوں۔ کیا ہے جو چھوڑنے نہیں دیتا؟ ایمان کی کمزوری۔ معیشت حاوی ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہم زبان سے کہتے ہیں نا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس چیز کا ایمان ہمارے دل میں بھی اتر جائے، اللہ کرے آمین، کہ اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جیسے رزق، موت اور عزت یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو پھر انسان ڈرتا کیوں گھر سے باہر نکلتے وقت؟ پھر انسان رزق کے بارے سوچتا کیوں ہے؟ 18,000 کم و بیش مخلوق ہے اللہ کی، اور صرف انسان ہے جو گاڑیاں بناتا ہے، گھر بناتا ہے، پیسہ جوڑتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے، اور اس کو فیوچر کی پریشانیاں ہیں، پاس کی وہ فکر سے نکلتا نہیں ہے۔ ہاں، تو اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن سب کھا کے سوتے ہیں۔ انسان کے اندر اس چیز کا ایمان اتر جائے، بس ایمان کی کمزوری آپ اس کو کہہ لیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سن لیا ہوگا، انہوں نے بتایا کہ آج کے دور میں انسان کے اندر سب سے زیادہ ایمان کی کمزوری ہے۔ یعنی پہلے صحابہ کرام کے دور میں جو ان کی ایمان کامل ایمان ہوتے تھے، مکمل ایمان، اتنے کامل ایمان ہوتے تھے کہ موت صحابہ کرام سے ڈرتی تھی، مگر صحابہ کرام موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے ایمان اتنے کمزور پڑ گئے ہیں کہ ہم توبہ کرنے کے باوجود بھی گناہ کر لیتے ہیں، اور یہ ہماری فطرت بن گئی ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور برابر گناہ بھی کرتے ہیں۔ ایسی توبہ سے بھی کیا فائدہ؟ توبہ تو وہ ہوتی ہے کہ ایک بار توبہ کر لی جائے اس گناہ سے، ایک بار گناہ سے توبہ کر لی جائے، پھر دوبارہ اس گناہ کو نہیں کیا جائے۔ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے، یہ چیلنج کر دے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔
बड़े बड़े शूरमा इस दुनिया में आए जिन्होंने मौत को चैलेंज किया कि मुझे 150 साल तक मौत नहीं आएगी और मुझे दुनिया से नहीं जाना। जब मौत आई तो उनको मुंह के बल घसीट कर वासिले जहन्नम कर दिया और उन्हें बता दिया, ये जमाने को बता दिया कि मौत आना और जिंदगी देना किसी दुनियादार का काम नहीं बल्कि परवरदिगार का काम है। जिसे अल्लाह चाहे उसे जिंदा रखेगा और जिसे रब तबारक व तआला चाहे उसे मौत देगा, क्योंकि जिंदगी और मौत देना ये अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है मेरे भाइयों। पर बात चल रही थी कि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। हमें पता है कि इस दुनिया से जाने के बाद में हमें कोई नहीं बचाएगा, हमारे अमल हमारे काम आएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा इस दुनिया से जाता है तो 3 चीजें उसके साथ जाती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें उसके साथ जाती हैं। एक उसका माल, उसके घर वाले और उसका अमल। मेरे आका फरमाते हैं फिर 2 चीजें वापस आ जाती हैं, उसका माल और उसके घर वाले। एक चीज बाकी रहती है वह यबका अमल, और एक चीज बाकी रहती है वह है उसका अमल। तो इंसान के जो काम आएगा वो उसका अमल आएगा। इंसान को जो जन्नत मिलेगी उसके अमल के बदले में जन्नत मिलेगी मेरे भाइयों। हालांकि हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों की शफाअत कराएंगे, मगर मेरे आका भी तो उसी की शफाअत कराएंगे जिसने दुनिया में रहकर मेरे आका की सुन्नतों को अपनाया होगा, मेरे आका के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा होगा मेरे भाइयों। और हमें पता है कि हमें इस दुनिया से जाना है, मगर उसके बावजूद भी हम गुनाह करते रहते हैं, गुनाह में मुलव्विस रहते हैं मेरे भाइयों। याद रखें, क्या पता किस जगह किस मोड़ पर वो दिन आ जाए कि जिस दिन हमें इस दुनिया से जाना पड़ जाए। और बहुत सारे भाई तो हमारे ऐसे हैं कि तौबा करना तो दूर की बात है, वो इंसान तो पाक भी नहीं रहते हैं, जबकि मेरे आका फरमाते हैं तुहूर निस्फुल ईमान, पाकी साफ सुथराई भी आधा ईमान है, पाक रहना भी आधा ईमान है। आप मुझे बताएं कि अगर नापाकी की हालत में हमारा इंतकाल हो गया और हमें इस दुनिया से जाना पड़ गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने रब को? जबकि नापाकी की हालत में इंसान जाता है तो बेईमानी की हालत में जाता है, और अगर नापाकी की हालत में हम इस दुनिया से चले गए तो हमारा क्या होगा मेरे भाइयों? कम से कम तौबा करते रहे, अपने गुनाहों से बचते रहे। लेकिन हमारे दिल इतने सियाह पड़ गए हैं कि हम तौबा करने के बावजूद भी गुनाह करते हैं मेरे भाइयों। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में आए हो तो दुनिया से कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया वाले, जब दुनिया से जाओ तो दुनिया वाले कहें कि देखो नबी का गुलाम जा रहा है, और जब बरोज़े महशर तुम्हें फरिश्ते देखे तो हर फरिश्ता पुकार उठे कि जन्नत का हकदार आ रहा है। और जब कम से कम दुनिया के अंदर आकर तुम अच्छे काम नहीं कर सकते तो दुनिया के अंदर आकर बुरे काम भी ना करो। दुनिया के अंदर आकर अच्छे काम नहीं कर सकते तो ऐसे काम भी ना करके जाओ तुमने जो बरोज़े महशर तुम्हें पछताना पड़े। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जब तक दुनिया खत्म होगी तब तक के लोग वहां पर मौजूद होंगे। पूरी दुनिया का जर्रा जर्रा रेजा रेजा वहां पर मौजूद होगा। नफ्सी नफ्सी का आराम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटी माँ के काम आएगी, न माँ बेटे के काम आएगी। लोग हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत आदम के पास, हजरत आदम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। सूरज सबा नेज़े पर होगा, जिस्म भड़कता होगा गर्मी की शिद्दत से, प्यास लगेगी तो पीने के लिए गर्म पानी दिया जाएगा, खाने के लिए कांटेदार झाड़ियां दी जाएंगी। मेरे भाइयों, ऐसे आलम में जब हम हजरत आदम के पास जाएंगे, हमारी शफाअत कराएं, आप तो अल्लाह के नबी थे दुनिया में, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। लोग हजरत नूह के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। यानी तमाम नबियों के पास पेशी होगी, हाजिरी होगी, पर सब यही कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। आखिर में हम अपने नबी सय्यदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये गुनाहगार उम्मत जाएगी कि या रसूलल्लाह आप हमारी शफाअत कराइए। मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, मैं इसके लिए मौजूद हूँ। फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों की शफाअत कराएंगे, मगर मेरे आका भी तो उसी की शफाअत कराएंगे जिसने मेरे नबी के फरमान को माना होगा। मेरे भाइयों, हम वक्त अल्लाह से डरें, अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों से बाज आ जाएं, सुन्नत मुस्तफ़ा को अपनाएं, क्योंकि सुन्नत मुस्तफ़ा चेहरे पर सजाएं
اور نمازوں کے پابند ہو جائیں, زندگی کو صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق گزاریں, انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی آپ کامیاب رہو گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.